નમસ્કાર, હું છું હિના ચૌહાણ અને TV9 માં તમારું સૌનું સ્વાગત કરું છું। એક ખાસ કાર્યક્રમ અને ખાસ વિષયને લઈને તમારી સમક્ષ હાજર થયા છે। જે રીતે દરેક વાલીઓને પોતાના બાળકના ભવિષ્યની ખૂબ ચિંતા હોય છે કે તેમનું બાળક કેવી રીતે ભવિષ્યમાં આગળ વધે અને સફળતાની સીડી ચડે અને પૂર્વજોથી ચાલતું આવ્યું છે કે મારું બાળક તો ડોક્ટર જ બનવું જોઈએ, પરંતુ એ બાળક ડોક્ટર बनवा माटे क्यांक ने क्यांक मार खाई जाय छे ने ए छे आपणा त्यानी ओછી બેઠકો અને ખાસ કરીને સખત કોમ્પિટિશન અને ટકાવારીમાં ક્યાંક ને ક્યાંક બાળક ઓછું જે છે કે આગળ નથી વધી શકતું। પરંતુ આ તમામ જે સમસ્યા છે જે વાલીઓને પ્રશ્ન સતાવી રહ્યા છે કે આખરે મારા બાળક સાથે આ કારણ કેમ બને છે, તો તેના માટે જ અમે આ શો લઈને આવ્યા છે જેનું નામ છે MBBS ઇન રશિયા। तो दर्शक मित्रों, कोस्मोस एज्युकेशनल कन्सल्टन्सीना डायरेक्टर डॉक्टर आलोक एरननो हवे परिचय मेळवी लईए। छेल्ला 30 वर्षथी रशियामां तेओ स्थायी छे। 4000 थी वधु विद्यार्थीओने कोस्मोस द्वारा प्रवेश लीधो छे। चांसेलरना विदेशी सलाहकार तरीके तेओ फरज बजावे छे। जोईए आ खास विडियो क्लिपमां। Dear Indian students and parents, a warm namaste from Smolensk State Medical University, Smolensk, Russia. My name is Dr. Alok Aaron. I am Director of Cosmos Education Consultants and Foreign Advisor to Chancellor of Smolensk State Medical University. मैं आपके साथ हिंदी में बात करना चाहूँगा। सन 2002 से स्मॉलेंस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में कॉस्मोस एजुकेशन कंसल्टेंट्स के द्वारा इंडियन स्टूडेंट्स का एडमिशन दिया जा रहा है और इन पिछले 18 सालों में 3000 से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स को स्मॉलेंस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है और इसमें से करीब 2000 इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ से डॉक्टर्स बनकर निकले हैं। यहाँ से निकले हुए डॉक्टर्स, इंडियन डॉक्टर्स, पूरी दुनिया के करीब करीब सभी देशों में फैल चुके हैं और हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ से हमारे जो ग्रेजुएट्स इंडिया गए हैं उन्होंने भी हमारा सिर्फ गर्व से ऊपर किया है, क्योंकि जो स्क्रीनिंग टेस्ट का पासिंग परसेंटेज है स्मॉलेंस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का, उसका कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि स्मॉलेंस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स 92% पासिंग परसेंटेज दे रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में इंडिया के स्क्रीनिंग टेस्ट में। ये कंपैरेटिवली देखा जाना चाहिए। सो दूसरे जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से पास करके आने वाले स्टूडेंट्स 23-24% से ज़्यादा रिजल्ट नहीं दे पा रहे। इस साल 2020 में हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे हुए। ये मेडिकल यूनिवर्सिटी 1920 में बनी थी और इस साल 100 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में इस साल जिन भी इंडिया के बच्चों को एडमिशन इस मेडिकल यूनिवर्सिटी में मिल रहा है उन सभी की फीस में $500 की सब्सिडी देना अनाउंस हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर इस समय स्मॉलेंस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में इंडिया के करीब 1350 इंडियन बच्चे पढ़ रहे हैं। उनमें से कुछ 600 इंडियन बच्चियां हैं, लड़कियां हैं। स्मॉलेंस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में 3 हॉस्टल्स हैं जो सिर्फ इंडिया के बच्चों के लिए है। उनमें से गर्ल्स हॉस्टल अलग है, बॉयज़ हॉस्टल अलग है। इसके अलावा एक इंडियन मेस हमारे कैंपस में काम कर रही है जिसमें कि 3 इंडियन कुक्स काम कर रहे हैं। इसमें सिर्फ इंडियन बच्चों के लिए खाना बनता है और 2 तरह की ये मेस काम कर रही है, प्योर वेजिटेरियन मेस और नॉन वेजिटेरियन मेस। स्मॉलेंस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का ड्यूरेशन 6 साल है और सभी 6 सालों में पढ़ाई का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो है इंग्लिश मीडियम। मतलब सभी 6 सालों में इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर पढ़ाई होती है। सो इंडियन स्टूडेंट्स जो इस साल 2020 में हमारे यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। बट आपको एक बात का ध्यान रखना है कि स्मॉलेंस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आप किसी भी एजेंट्स के साथ बात नहीं करें, क्योंकि स्मॉलेंस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और कॉस्मोस एजुकेशनल कंसल्टेंट्स किसी भी एजेंट को अपॉइंट नहीं करते हैं। हमारे यहाँ पर जो भी एडमिशन्स होते हैं वो सभी या तो इस समय हमारे यहाँ पर जो इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं
उनके रिकमेंडेशन से होते हैं, या वो ग्रेजुएट्स जो हमारे यहाँ से पढ़ करके और डॉक्टर बनकर जा चुके हैं उनके रिकमेंडेशन से होते हैं। बट इंडिया के किसी भी एजेंट्स को हम लोग अपॉइंट नहीं करते हैं। मतलब एडमिशन सिर्फ और सिर्फ कॉस्मोस एजुकेशन कंसल्टेंट्स के द्वारा, और इंडिया के जो बच्चे भी यहाँ पढ़ रहे हैं या जो ग्रेजुएट्स हमारे यहाँ से निकल चुके हैं उनके रिकमेंडेशन के द्वारा ही होता है। सो इंडियन स्टूडेंट्स coming to Small State Medical University this year in 2020, you are most welcome and we are waiting for you. તો દર્શક મિત્રો, જે ડૉક્ટર સાથી મિત્ર છે, પહેલાં તો તેમનો હું તમને પરિચય આપી દઉં અને આપણે વાત કરીશું ડૉક્ટર નિશિત પટેલની, જેઓ એક પીડિયાટ્રિશિયન વાત્સલ્ય ચિલ્ડ્રન હોસ્પિટલ અમદાવાદમાં કાર્ય કરે છે. ઓકે દર્શક મિત્રો, તો હું હવે તમને એક બીજા ડૉક્ટર સાથી મિત્રની જે છે એ પરિચય આપી દઉં, અને તે છે ડૉક્ટર ભાવિકા પટેલ, અને કે તેઓ કન્સલ્ટન્ટ ઇમરજન્સી મેડિસિન એપોલો હોસ્પિટલમાં કાર્ય કરે છે અમદાવાદમાં. દર્શક મિત્રો, હવે ત્રીજા જે આપણા ડૉક્ટર સાથી મિત્ર છે તેમના વિશે હું પરિચય આપી દઉં. ડૉક્ટર કામાક્ષી જોનવાલ, અકોટા અર્બન પ્રાઇમરી હેલ્થ ઓફિસર, વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન. તો દર્શક મિત્રો, હવે જે સવાલોનો સિલસિલો છે, તમારા મનમાં કંઈક મૂંઝવણ હશે અને તમને જે સવાલો છે તેની શરૂઆત કરીએ. શરૂઆત હું ડૉક્ટર નિશિત તમારી સાથેથી કરીશ. તમે અમને જણાવશો કે MBBS માટે એલિજિબિલિટી ક્રાઇટેરિયા એકચ્યુઅલમાં શું હોય છે, કારણ કે આ જે વિષય છે ને આ જે સવાલ હોય છે તે દરેક વાલીઓના મનમાં હોતો હોય છે. વિદેશમાં અભ્યાસ માટે વિદ્યાર્થીને MBBS માટે 3 એલિજિબલ ક્રાઇટેરિયા છે. પહેલું ક્રાઇટેરિયા એ છે કે 12થમાં મિનિમમ 50% ઇન ફિઝિક્સ, કેમિસ્ટ્રી, બાયોલોજી બોથ થિયરી અને પ્રેક્ટિકલમાં જોઈએ. સેકન્ડ છે કે નીટમાં એલિજિબલ માર્ક હોવા જોઈએ કે જે આધારિત દર વર્ષના રિઝલ્ટ ઉપર હોય છે. અને થર્ડ ક્રાઇટેરિયા છે કે જે વર્ષમાં વિદ્યાર્થીને એડમિશન લેવાનું હોય છે એ વર્ષના 31 ડિસેમ્બર પહેલાં એમના 17 વર્ષ પૂરા થઈ જવા જોઈએ. ડૉક્ટર નિશિત, તમારી પાસે આવીશ. ખાસ કરીને વાલીઓને પણ આ પ્રશ્ન ક્યાંક ને ક્યાંક મૂંઝવણ તો હશે કે ગુજરાતમાં આ વખતે નીટની પરીક્ષામાં આશરે 80,000 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ બેઠા હતા, અને એની સામે MBBSની ગવર્મેન્ટ અને સેલ્ફ ફાઇનાન્સ કોલેજની ટોટલ થઈને આશરે 5400 સીટો છે. આપનું શું મંતવ્ય છે આ બાબતે ડૉક્ટર નિશિત? એવરી યર ગુજરાતમાં 80,000 જેટલા સ્ટુડન્ટ્સ નીટની એક્ઝામ આપે છે. એમાંથી 5,400 સેલ્ફ ફાઇનાન્સ અને ગવર્મેન્ટ કોલેજમાં મેડિકલ સીટ્સ છે. એમાંથી બી અગર આપણે જોઈએ તો 50% સેલ્ફ ફાઇનાન્સ કોલેજમાં મેડિકલ સીટ્સ છે. સેલ્ફ ફાઇનાન્સ કોલેજ મેડિકલમાં એમની જે મેરિટ કોટા અને મેનેજમેન્ટ કોટા એનું ફ્રી સ્ટ્રક્ચર બહુ જ હાઈ છે. મેનેજમેન્ટ કોટામાં અરાઉન્ડ 10 to 15 lakhs પર યર છે, અને મેરિટ કોટામાં અરાઉન્ડ 5 to 7 lakhs છે. તો જે સ્ટુડન્ટ્સ કે જે નીટમાં એવરી યર મતલબ કે કટ ઓફ માર્ક્સ પછી બી અગર એમને સેલ્ફ ફાઇનાન્સ કોલેજમાં એડમિશન મળે છે તો બી એ લોકો લઈ નથી શકતા બિકોઝ ઓફ ધીસ હાઈ ફી સ્ટ્રક્ચર. એના જ કારણે કે મોસ્ટલી સ્ટુડન્ટ્સ પ્રિફર કરે છે એબ્રોડ જવા માટે. જે સ્ટુડન્ટ્સ કે 12થની એક્ઝામ આપ્યા પછી MBBS કરીને અગર સ્થાયી રહેવું હોય છે ફોરેનમાં, એ બી એ લોકો પ્રિફર કરે છે કે એબ્રોડ જવા માટે. અને જે સ્ટુડન્ટ્સને નીટના કટ ઓફમાં એડમિશન નથી મળતું, કે જે એવરી યર એનું જે કટ ઓફ હોય છે, એ લોકો બી પ્રિફર કરે છે કે જેમને એબ્રોડ એડમિશન લે છે. આગળ પણ આ ચર્ચા યથાવત રાખીશું, તે પહેલાં લઈએ એક વિરામ. એક્શનથી ભરપૂર 52 દિવસ, IPLનું હાઈ લેવલ અગ્રેશન, દરેક મેચ પહેલા સટીક પ્રિડિક્શન, કોણ બોલિંગથી કરશે કમાલ, કોનું ઘૂમશે બેટ, કોણ ઉડાવશે હેલિકોપ્ટર, કોણ કરશે હલ્લા બોલ, ટોસથી લઈને મેચના બોસ સુધી હાઈ વોલ્ટેજ ડ્રામા. જો દરરોજ સવારે 11:30 કલાકે અને સાંજે 5:30 કલાકે. જુઓ રણમાં રણ સંગ્રામ. વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે દર્શક મિત્રો. દરેક જે વાલીઓ હોય છે પોતાના બાળકને અભ્યાસ કરવા માટે ક્યાં મોકલવો તે એમના માટે ખૂબ જ મુશ્કેલી ભર્યું કામ છે, અને તેના માટે જ હું આવીશ ડૉક્ટર ભાવિકા પાસે. ડૉક્ટર ભાવિકા, તમારા અનુભવથી કહો કે કયો દેશ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે MBBS કરવા માટે? અગર તમે જુઓ તો 15થી વધારે દેશોમાં આપણા ભારતીય સ્ટુડન્ટ મેડિકલ કે MBBS કરવા માટે જાય છે.
એક તો પહેલાં જ એમને પોતાના દેશમાં કે ગુજરાતમાં જોઈતી સીટ્સ નથી મળી હોતી અને એના પછી કે ચૂઝ કરવું કે કઈ કન્ટ્રીમાં જવું અને ત્યાં જઈને સ્ટડી કરવું એ એક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડિસિઝન હોય છે એમના માટે. તો અગર તમે જુઓ તો આ બધા જે બી ક્રાઇટેરિયા આપણે જોઈએ છે કે સેફટી હોવી જોઈએ અને ક્વોલિટી ઓફ એજ્યુકેશન સારું હોવું જોઈએ, તો એ પ્રમાણે રશિયા એક સારી કન્ટ્રી છે જે વર્ષોથી હજારો સ્ટુડન્ટ ત્યાં જઈને MBBS કે મેડિકલની સ્ટડી કરીને ઓલરેડી આવી ચૂક્યા છે. અત્યારે બી હજારો સ્ટુડન્ટો જાય છે દર વર્ષે અને સક્સેસફુલી આવીને અહીંયાની MCI એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ આપીને એ લોકો સક્સેસફુલી સારી પોસ્ટ પર કામ કરી રહ્યા છે. અગર સેફટીની વાત કરીએ તો રશિયા એક પોલિટિકલી સેફ કન્ટ્રી છે, ગવર્મેન્ટ સ્ટેબલ છે. આપણા અને રશિયાના, ઇન્ડિયા અને રશિયાના પોલિટિકલ રિલેશનશિપ બહુ સારા છે. એટલે સેફટી વાઇઝ સ્ટુડન્ટ માટે અગર જો વાલીઓને કોઈ ચિંતા હોય તો રશિયા જેવી કન્ટ્રીમાં ચિંતા કરવા જેવું ખાસ કશું હોતું નથી. સેકન્ડ, ક્વોલિટી ઓફ એજ્યુકેશન જે આપણા વિદ્યાર્થીની મેઇન પ્રાયોરિટી છે, જેના માટે આપણે એને મોકલીએ છીએ. આપણે જે યુનિવર્સિટી સિલેક્ટ કરી છે સ્મોલેન્સ્ક સ્ટેટ મેડિકલ યુનિવર્સિટી, તે જગ્યાએ બહુ સારી રીતે બધા સબ્જેક્ટ્સ પર ધ્યાન આપીને હાઈ ક્વોલિટીનું એજ્યુકેશન આપવામાં આવે છે. તો એ પ્રમાણે રશિયા એ બહુ અગ્રેસર છે, કારણ કે વર્ષોથી મેડિકલના ક્લાસીસ ચાલે છે, મેડિકલની યુનિવર્સિટીઝ ચાલે છે, ઘણા સ્ટુડન્ટ્સ ત્યાં જઈને પાછા આવી ગયા છે. એટલે એ પ્રમાણે રશિયા એક સારી ચોઈસ તરીકે હંમેશા આગળ રહ્યું છે. તો દર્શક મિત્રો, તો તમને એ તો ક્યાંક ખ્યાલ આવી જ ગયો હશે કે કયો દેશ સર્વશ્રેષ્ઠ છે MBBS માટે, પરંતુ હજુ પણ એવા કેટલાક સવાલો છે જે વાલી મિત્રોને સતાવતા હોય છે. એક તો તે તેમના બાળકને યુનિવર્સિટીમાં મૂકે છે, પરંતુ યુનિવર્સિટીની ખાસિયત વિશે તેમને ખબર નથી હોતી કે યુનિવર્સિટીમાં આખરે નિયમ શું હોય છે. પરંતુ એના માટે પણ આપણે ડૉક્ટર ભાવિકા પાસે જઈશું. અને ડૉક્ટર ભાવિકા, તમે એ જણાવો કે અગર વાલીઓ પોતાના બાળકોને કોઈ યુનિવર્સિટીમાં મૂકે છે તો એડમિશન લેતા પહેલાં કઈ કઈ બાબતનું ધ્યાન રાખવું પડે જેથી કરીને એ યુનિવર્સિટી શ્રેષ્ઠ કહેવાય? એકવાર કન્ટ્રી સિલેક્ટ કર્યા પછી જ્યારે વાત આવે કે કઈ યુનિવર્સિટી કે કોલેજ સિલેક્ટ કરવી, એ પણ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ડિસિઝન હોય છે. કારણ કે જે બી કોલેજમાં કે યુનિવર્સિટીમાં તમે એડમિશન લઈ રહ્યા છો એ WHO કે MCI રેકગ્નાઇઝ છે કે નહીં એ ચેક કરવું બી બહુ અગત્યનું છે. એના પછી જે બી યુનિવર્સિટીમાં તમે એડમિશન લઈ રહ્યા છો ત્યાં ઇંગ્લિશ માધ્યમમાં ભણાવવામાં આવે છે કે નહીં, કારણ કે જ્યારે બી તમે ત્યાં ભણીને પાછા આવશો ત્યારે તમારે જે એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ MCIની એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ આપવાની હશે એ ઇંગ્લિશમાં હશે. તો તમારા વિદ્યાર્થીને ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં ત્યાં ભણાવવામાં આવે છે કે નહીં, પહેલાં ત્યાં કેટલા વિદ્યાર્થીઓ ઓલરેડી જઈ ચૂક્યા છે અને કેટલા પરત આવીને આ એક્ઝામ સક્સેસફુલી પાસ કરી ચૂક્યા છે, એ બધી વસ્તુ પર બી ધ્યાન આપીને યુનિવર્સિટી સિલેક્ટ કરવી જોઈએ. અગર તમે તમારી ગર્લ્સને મોકલી રહ્યા છો તો વાલી મિત્રો માટે એ પણ અગત્યનું છે કે કેટલી નંબર ઓફ ગર્લ્સ ત્યાં એક બેચમાં જાય છે અને ત્યાં એ લોકોના સેફટીના સ્ટાન્ડર્ડ્સ શું છે, જે આપણા ઇન્ડિયન કલ્ચર અને ઇન્ડિયન ફેસિલિટીઝ પ્રમાણે આપણા વિદ્યાર્થીઓને ત્યાં હોસ્ટેલની મેસની સુવિધાઓ આપવામાં આવે છે કે નહીં એ પણ બહુ અગત્યનું છે. અને ખાલી કોલેજ અને યુનિવર્સિટી સિલેક્ટ કર્યા પછી પણ ત્યાં ગયા પછી બહુ બધા એવા નાના મોટા પ્રશ્નો હોય છે કે જે વિદ્યાર્થીને પરેશાન કે મૂંઝવણમાં નાખી શકે છે, જેમ કે કોઈ મેડિકલ ઇમરજન્સી છે કે કોઈ વિઝા એક્સટેન્શનના ઇશ્યુઝ છે. તો આ બધા માટે ત્યાં કોઈ જવાબદાર વ્યક્તિ, જેમ કે સ્મોલેન્સ્ક સ્ટેટ મેડિકલ યુનિવર્સિટીમાં એક ઓથોરાઇઝડ ઇન્ડિયન રિપ્રેઝેન્ટેટર હોય છે જે 24/7 દરેક વિદ્યાર્થીને આવા કોઈ પણ નાના મોટા ઇશ્યુમાં હેલ્પ કરે છે. તો આ બધી વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખીને તમારે હંમેશા યુનિવર્સિટી સિલેક્ટ કરવી જોઈએ. તો દર્શક મિત્રો, ડૉક્ટર ભાવિકાએ જે રીતે તમને સચોટ માહિતી આપી તે તો તમારા સુધી પહોંચી જ ગઈ હશે, પરંતુ વાલીઓને ક્યાંક મૂંઝવણ એ પણ હોય છે કે MBBS બાદની જે એક્ઝામ હોય છે તેમાં વિદ્યાર્થીઓ છે ક્યાંક ઉદાસ થઈ જતા હોય છે કારણ કે તેમને સચોટ માર્ગદર્શન નથી મળતું. ડૉક્ટર નિશિત, આ બાબત હું તમારી પાસે આવવા માંગીશ. MBBS પછી ઇન્ડિયામાં થતી MCIની એક્ઝામ માટે વિદ્યાર્થીઓમાં બહુ ડર હોય છે. આ બાબતે વિદ્યાર્થીઓને તમે કયું માર્ગદર્શન આપશો? જે વિદ્યાર્થી વિદેશથી અભ્યાસ કરીને પરત પાછા આવે છે એમને MCIની સ્ક્રીનિંગ ટેસ્ટ આપવાની હોય છે.
MCA સ્ક્રીનિંગ ટેસ્ટ ઓલ્સો નોન એઝ FMGE, જે ફોરેન મેડિકલ ગ્રેજ્યુએટ એક્ઝામિનેશન છે. ધ નેમ ઇટસેલ્ફ સજેસ્ટ કે એક સ્ક્રીનિંગ ટેસ્ટ છે અને એમાં કોઈ નેગેટિવ માર્કિંગ નથી હોતું. એ જસ્ટ ખાલી એક પાસ જ કરવાની હોય છે. 300 માર્ક્સનું પેપર હોય છે, એમાં 150 માર્ક્સ લાવવાના હોય છે અને ઇટ ઇઝ નોટ એ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ. સો એમાં કંઈ ડરવાની જરૂર નથી. એવરી યર બહુ બધા સ્ટુડન્ટ્સ એક્ઝામ આપે છે અને એમાં ફર્સ્ટ ટ્રાયમાં જ પાસ થઈ જાય છે. અગર તમે સારી યુનિવર્સિટી પસંદ કરી છે કે જે તમારા ફર્સ્ટ યરથી જ તમારું સિલેબસ, કોચિંગ કે જે એ NBEના પ્રમાણે જે એક્ઝામ મતલબ કે આપણે FMG છે એ પ્રમાણે જ અગર એનરોલ કરે છે તો એ નથી આપણા માટે આ એક્ઝામ પાસ કરવું બહુ ઇઝી થઈ જાય છે. એમાં જ એક યુનિવર્સિટી છે જે સ્મોલેસ્ટ સ્ટેટ મેડિકલ યુનિવર્સિટી છે. સ્મોલેસ્ટ સ્ટેટ મેડિકલ યુનિવર્સિટીમાંથી બહુ બધા સ્ટુડન્ટ્સ ફર્સ્ટ ટ્રાયમાં જ પાસ થઈ જાય છે. એમાંથી મોસ્ટલી ગુજરાતીઝ એવરી 70 to 80% એવરી યર પાસ થઈ જતા હોય છે. નહીં તો વધારે સેકન્ડ ટ્રાયમાં તો પાસ થાય છે. એના રિફરન્સ માટે કે યુ કેન ગો ઓન ધ NBE વેબસાઇટ અને યુ કેન ચેક કે અત્યાર સુધીના સ્મોલેસ્ટનું હાઈએસ્ટ રિઝલ્ટ છે રશિયામાં. અને એનાથી આપણને ફાયદો એ થાય છે કે સિલેબસ અને કોચિંગનું ડિસાઇડ કરવાથી આપણે જે એક્સ્ટ્રા ક્લાસીસ ઇન્ડિયામાં પાછા આવ્યા પછી જે કરવા પડે છે અને એક્સ્ટ્રા આપણે ક્લાસીસના જે 2.5 થી 3 લાખ રૂપિયા ખર્ચવા પડે છે એ ખર્ચવા પડતા નથી. એટલે હું તમને એ જ કહીશ કે જે બી ધ પ્રાઇમરી ક્રાઇટેરિયા કે MCA સ્ક્રીનિંગ ટેસ્ટમાં બી ડરવાનું જરૂર નથી અને જસ્ટ ખાલી તમે સારી યુનિવર્સિટીનું એક પસંદ કરો. દર્શક મિત્રો, હું તમને એ બી જણાવી દઉં કે NMC બિલ 2019 પ્રમાણે કે MCA જે ડિઝોલ્વ થઈને હવે NMC બિલ જે 2019 આવ્યું છે એ પ્રમાણે જે એક્ઝિટ એક્ઝામ જે થવાની છે કે ફ્યુચરમાં એ કોમન રહેશે ફોર ઇન્ડિયન સ્ટુડન્ટ્સ એન્ડ ઓલ્સો ફોર ધ ફોરેન સ્ટુડન્ટ્સ. આગળ પર ચર્ચા યથાવત રાખીએ તે પહેલા લઈએ એક વિરામ. એક્શનથી ભરપૂર 52 દિવસ, IPLનું હાઈ લેવલ અગ્રેશન, દરેક મેચ પહેલા સટીક પ્રિડિક્શન, કોણ બોલિંગથી કરશે કમાલ, કોનું ઘૂમશે બેટ, કોણ ઉડાવશે હેલિકોપ્ટર, કોણ કરશે હલ્લા બોલ, ટોસથી લઈને મેચના બોસ સુધી હાઈ વોલ્ટેજ ડ્રામા. જો દરરોજ સવારે 11:30 કલાકે અને સાંજે 5:30 કલાકે જુઓ રણમાં રણ સંગ્રામ. વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે. દર્શક મિત્રો, જે રીતે આ યુનિવર્સિટીની સેફટી પ્રોત્સાહનને લઈને વાત કરી રહ્યા હતા, આગળ પણ ડૉક્ટર સાથે ચર્ચા કરીએ. ડૉક્ટર કામાક્ષી, હું હવે તમારી પાસે આવવા માંગીશ. જે યુનિવર્સિટીની આપણે વાત કરી રહ્યા છે, સ્મોલેન્સ્ક સ્ટેટ યુનિવર્સિટી વિશે, તો તેના વિશે વાલીઓને કેવી રીતે ખબર પડે કે આ યુનિવર્સિટી કેટલી અનુકૂળ છે? આભાર હિનાબેન. આ એક બહુ અગત્યનો ક્વેશ્ચન છે અને મારા વાલીઓ એટલે બધાના વાલીઓને એક જ ક્વેશ્ચન હોય છે કે દીકરી જાય તો દીકરીની સેફટી શું. તો સેફટી પ્રમાણે એ જોવા જઈએ તો હું જ્યારે ત્યાં એડમિશન થયું હતું, બધી જગ્યાએ કેમેરાસ છે. ગર્લ્સ અને બોયઝના બ્લોક્સ અલગ અલગ છે. પ્લસ તમે કોઈ છોકરો કોઈ છોકરીના રૂમમાં એન્ટર થઈ શકતો નથી. તે એક બહુ અગત્યની વસ્તુ છે. અને ત્યાં છોકરીઓનું ત્યાંનું ડિસિપ્લિન એવું છે અને છોકરીઓને જે રિસ્પેક્ટ કરવામાં આવે છે એ બી ખૂબ જ સરસ છે. જોવા જઈએ તો આમ બધા કહેતા હોય છે કે દરેક નવી કોલેજમાં જઈએ તો રેગિંગનો પ્રશ્ન ઊભો થાય છે. તો રેગિંગ અહીંયા કહેવા જઈએ તો અમારા સિનિયર્સ જે છે એની રેગિંગ થતી હોય છે. એટલે એનો મતલબ એવો છે કે અમે જ્યારે એડમિશન લીધું હતું ત્યારે અમારા જે પણ સિનિયર હતા એ અમને દરેક વસ્તુમાં, દરેક કામમાં એ લોકો અમને હેલ્પફુલ થયા હતા. એટલે જ્યારે હું ત્યાં પહોંચી હતી, જ્યારે હું ત્યાં એડમિશન મારું થયું, હું યુનિવર્સિટીના હોસ્ટેલ ઉપર ગેટ ઉપર પહોંચી, ત્યારે મારો સામાન પણ મૂકવા માટે મારા સિનિયર્સ આવ્યા હતા. નાની નાની વાતમાં પણ જે છે એ લોકોને હેલ્પ કરતા હોય છે. ત્યાં એમને દરેક વસ્તુનું માર્ગદર્શન આપતા હોય છે. ત્યાં છોકરીઓની બહુ જ રિસ્પેક્ટ કરવામાં આવે છે. પ્લસ ત્યાં ડૉક્ટર આલોક એરોન 365 ડેઝ ત્યાં જ હોય છે. એટલે કોઈ પણ દીકરીને કંઈ પણ તકલીફ હોય તેનું તરત જ નિરાકરણ 24 કલાકમાં આવી જતું હોય છે.
તો દર્શક મિત્રો, જે રીતે ડૉક્ટર કામાક્ષીએ તો તમારી જે સેફટીને લઈને તમારી દીકરી હોય કે પછી દીકરો હોય તેની મૂંઝવણ અનુભવાતી હોય કે તમારા દીકરા દીકરીને રશિયામાં મોકલવા છે પણ સેફટીનું શું, તો તે તો તમને ડૉક્ટર કામાક્ષીએ ખૂબ સચોટ અને માર્ગદર્શન આપી દીધું છે. હવે આગળ ડૉક્ટર કામાક્ષી, હું તમને એ પૂછવા માંગીશ કે વિદ્યાર્થીઓ આ યુનિવર્સિટીમાં MBBS કરે છે, પરંતુ કયા કયા દેશોમાં તેઓ પોતાનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ બનાવી શકે છે? સ્મોલેન્સ સ્ટેટ મેડિકલ યુનિવર્સિટી એ WHO રેકગ્નાઇઝ છે, MCA રેકગ્નાઇઝ છે અને બીજી કન્ટ્રી સાથે પણ એમનું રેકગ્નાઇઝેશન છે. અને આપણે ઇન્ડિયન વિદ્યાર્થીઓ માટે જોવા જઈએ તો મારા જેટલા જે સિનિયર્સ છે જે US, UK, ઓસ્ટ્રેલિયા, જર્મની એવી બધી જગ્યાએ અત્યારે ખૂબ જ સારી પોસ્ટ ઉપર કે ખૂબ જ સારા ક્ષેત્રે કામ કરી રહ્યા છે. જેનું એક એક્ઝામ્પલ છે ડૉક્ટર પ્રિયાંક પટેલ, જે યુએસમાં છે, સ્થાયી છે અને ઓન્કોલોજિસ્ટ છે. બીજું છે આપણા ઇન્ડિયામાં જ એક મિનિસ્ટ્રી ઓફ ડિફેન્સમાં વર્ક કરી રહ્યા છે ડૉક્ટર સુમિત દુબે, જે અત્યારે ખૂબ જ સારી જગ્યાએ અને ખૂબ જ સારી પોસ્ટ ઉપર છે. આ એક બે એક્ઝામ્પલ નથી, અમારી પાસે ઘણા બધા એવા એક્ઝામ્પલ છે કે જે લોકોએ સ્મોલેન્સ સ્ટેટ યુનિવર્સિટીમાં ભણ્યું છે અને આગળ PG કર્યું છે, આગળ વધારે એ લોકોને જ્યાં રિસર્ચ સાઇટમાં જવું હોય તો રિસર્ચ સાઇટમાં ગયા છે અને એમની કારકિર્દી એટલી વધારી છે કે આજે મને પ્રાઉડ ફીલ થાય છે કે હું સ્મોલેન્સ સ્ટેટ યુનિવર્સિટીની એક સ્ટુડન્ટ છું. તો દર્શક મિત્રો, તમને એ તો ખબર પડી ગઈ હશે કે આ યુનિવર્સિટી વિદ્યાર્થીઓના પ્રોત્સાહન માટે શું કરે છે અને તે પણ લાભદાયક છે. હવે જો આગળ વાત કરીએ તો ખાસ કરીને ડૉક્ટર કામાક્ષીએ સેફટીની વાત કરી હતી. ફરી એક વખત હું એમની પાસે જઈશ કારણ કે તેમનો એક પર્સનલ અનુભવ છે, તે પણ જાણી લઈએ. સેફટીને લઈને મેં ખૂબ સારી વાત આપને કરી હતી. મારી સાથે મારો એક પર્સનલ અનુભવ એવો રહ્યો છે કે મારી બેન ડૉક્ટર તાનિયા જોનવાલ, એણે પણ ત્યાંથી જ MBBS પૂરું કર્યું છે અને અત્યારે એ મારા કચ્છમાં મારા ઘરે વર્ક કરી રહી છે. એટલે જો સેફટી ના હોત તો હું મારી સિસ્ટરને આ સ્મોલેન્સ સ્ટેટ યુનિવર્સિટીમાં મોકલત જ નહીં. સો દેટ ઇઝ વોટ આઈ વોન્ટ ટુ સે કે હિનાબેન, ત્યાં જે સેફટીનો જે પ્રશ્ન છે એ જોવા જઈએ તો ખૂબ સારો છે અને મને બહુ સારું લાગ્યું, એટલે મેં આ એક પ્રશ્ન તમારી સામે કીધો. તો દર્શક મિત્રો, આ યુનિવર્સિટી વિશે તમને તમામ માહિતી તો મળી જ ગઈ હશે. ખાસ વાત એ કહી દઉં કે આ યુનિવર્સિટીના ચાન્સેલર ડૉક્ટર RS કોઝલો તે પણ ભારતીય સ્ટુડન્ટને એક મેસેજ આપવા માંગે છે જેથી વિશ્વાસ વધુ વધે. Esteemed ladies and gentlemen, Smolensk State Medical University, which is celebrating 100th anniversary from its foundation, is very proud to welcome you to our beautiful city of Smolensk. Smolensk historically is one of the oldest cities in Russia, and also we have a tradition of adapting to our guests. It's one of the safest cities within the Russian Federation, and again, which more than 100 nationalities are present here. We have a long-term tradition of educating of foreign students. Since 2002, we have exclusive rights of recruiting students given to Cosmos Education Consultant, director of which Dr. Iron Nalog. We are very glad that around 1,500 Indian students are currently studying in our university. And also, I would like to announce that basically English language is provided to all of our students from first until 6th year of education. We have specifically devoted staff and also specifically devoted faculty of foreign students, specifically designed to meet needs of our foreign guests. Also, we are extremely proud that majority of our graduates from foreign faculties is very successfully passing screening test upon return to India. Historically, Russian Federation and India have a very long-term friendly tradition. And again, we are delighted that Indian students are choosing our university. We trying to provide the best possible conditions for study. We have specifically devoted students hostel
specifically designed for needs of Indian students. We have very good sports and other activities, again trying to provide our guests with the best possible scenario to develop their classical skills in sports, education, and also in different arts. We specifically designed our university to meet the needs of our foreign guests. Also, we are providing the best opportunities to fulfill your scientific, educational, sports, and art needs. And again, Smolensk is very proud to welcome you to our university. We know that you have a different choice of universities, but we do also hope that you will choose Smolensk State Medical University because we will try to provide you the best opportunities for your education. See you soon. તો દર્શક મિત્રો, તમામ માહિતી તમને મળી ગઈ છે. ડૉક્ટર ભાવિકા, ડૉક્ટર નિશિત, ડૉક્ટર કામાક્ષી, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર કે તમે અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા. બાળકો પણ ક્યાંક તેમના ભવિષ્યને લઈને મૂંઝવણ અનુભવતા હતા, તેના માટે આ ખાસ કાર્યક્રમ હતો કે અગર તમે MBBS રશિયામાં કરવા માંગો છો તો આનાથી બેસ્ટ યુનિવર્સિટી કોઈ નથી. સેફટીની બાબતમાં જોઈ લો, પ્રોત્સાહનની બાબતમાં જોઈ લો. તો ફરી એક વખત આવા જ વિષય સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી મને રજા આપશો. નમસ્કાર.